లింక్ వాట్సాప్ కమ్యూనిటీ లింక్ మన ఛానల్ హోమ్ పేజ్ లో అబౌట్ లో ఉంటుంది. Hello guys, welcome back. Today about JavaScript. So basically, this JavaScript is something which is very interesting. It is basically programming web language. Okay, it's just a programming web language or a programming language of the web of the web. So basically, this particular JavaScript is used in order to achieve the dynamic nature of web pages. Okay, so what is the greatness is it can update both HTML and CSS. It can update as well as it can update and change both HTML and CSS. This is one of the advantage. Okay. Another advantage is it can calculate, manipulate, and validate the data. This is another advantage of using the JavaScript. Basically, this JavaScript has another advantage. That is, it can be, it can accept both single and డబుల్ కోట్స్. అంటే ఇది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, కామా ఇది కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. సో both the things are accepted actually. In JavaScript, whatever the values we write in the RHS side, both the things can be accepted. And then we have another advantage, that is it can hide and show HTML elements. ELEMENTS. Oh my god. Yeah. HTML elements. As well as, finally, this is not an advantage. This is something like an interesting thing. Script tag that was already taught to you. So whatever we write, the JavaScript code, everything should be under the control and in between these opening and closing tags of the script tag. So basically, why the script tag is used? In order to ensure that the JavaScript code is identifiable by the end user whenever he wants to learn what is about JavaScript, where is the JavaScript code. So that for easy identification, this particular script tags are used. Basically, script in the sense nothing but JavaScript. Whatever the code is inside the script tag of an HTML document, it is by default JavaScript. Now, as I've told these many points, now I'll tell you what is a function. What is a function? A JavaScript function. What is a JavaScript function? If you observe in Java, we have classes. If we observe React, there we have function. Both of them are similar, right? Similarly, in JavaScript also we have a function. It is just a block of code that can be called whenever needed. Whenever needed for. So that is just a block of code. It can be called whenever we want. Whenever it is needed for. Whenever it is needed to be called, it can be called directly. So that is one of the
basic things that we can learn from JavaScript is the function. Function is nothing but a block of code that can be called whenever needed. Okay. And now we can dive into the two different topics for today class. So I'm decreasing the amount of lectures so that you can easily go through different topics so that as many videos I upload, it is easy to find topics for you. So that is the decision I have taken. So as of now, we have this particular script tags. Where should we write? That is the question. Okay. So now, once let me open the VS Code from the File Explorer just for a minute. Just wait for a minute. So now here, uh, like in VS Code, we used to have many things. I'll just display the VS Code for you now. Yes, is it visible? Yeah, it is. Yes. So now the VS Code was taken. Now here I have already created in the file path from the file explorer. So now I am going to create the basic thing. See, there are two situations of placing script tags. What is the first way is placing the script tag in the header or head section of the HTML file. Second way is to place the script tags in the body of the HTML file. You see, you may have a doubt, bro, can we place any number of script tags at a time in the in the head tag or in between the body tags of the HTML document? Yes, you can. Any number of script tags are acceptable. You can place for once, you can place for twice, thrice, more than three times, four times, five times. It's your wish. Any number of script tags are acceptable in HTML. Okay. So now, first of all, I will create script. Wait for a while. Script in head dot HTML. So initially, we are not directly going into the JavaScript. First, we practice with the HTML because JavaScript is mainly used to provide the dynamic nature for HTML websites. So without HTML, there is nothing. Even if you go for React also, there the div elements, the class names, etc., the attributes, tags, everything consists of HTML only. So the main content of the function in a React code is also HTML. Just the function name, the written, the normal curly braces, etc. Those are the other things, but most of the content is just HTML. So first we will dive with the HTML. Later, as if we have done for the CSS, by using the external links, we can drag our JavaScript files into the HTML without including them into the HTML file. So now, first of all, as everyone know, first we go with doc type. Next, we have lang. Next, we have the header section. Now, ఇదేంటి నా మాటలు ఏంటమ్మా ఏంటి కన్సోల్ డాట్ లాగ్ వచ్చేసింది స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ ఓకే 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 సారీ సారీ ఫ్రమ్ ది హెడ్ సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ వాట్ ఎవర్ ద కోడ్ వీ హ్యావ్ until now it is correct only. Okay? This particular advantage of having the script tag is inside the script tag we go with function. Let us go with a function space print. Print. What shall we print?
Let us go with the function, not printer. Let us go with the function name of my function. My function lo, what do we do? Document. Document dot get element by id. ఇక్కడ what do we write? Here we write the actual id of the element. We have demo as the element id dot inner html equals to, oh sorry, yeah, dot inner html equals to, as I've told, double quotes or single quotes. So we go with subscribe to Pawan Shanmugh Kakarla. Subscribe to Pawan Shanmugh Kakarla YT channel. Okay. So now I will show how JavaScript even accepts the single quotes. Just remove this. Just add this. So here also what I have told is JavaScript accepts single quotes as well as double quotes. Earlier I have shown double quotes, so how it accepts. Now I am showing the single quotes. So whatever the data you provide to the function, that should be the single quote. This is the data that is being provided to the function. So today we are going to discuss about this particular function also. So need not get worried. So now we'll close the header file and now we open the body. Oh yeah, body. So if you see directly, this is the actual code what I am thinking of, but this particular thing is not there. So ID demo, this is a paragraph. Paragraph is closed. Now we have a button actually. Buttons ID can be different, but still P ID equals demo. That is a paragraph. That is the thing we are giving there. Now button on click. So when we click on the button, the my function JavaScript function is being called. Okay. So now if we copy this and no need not to copy, we can directly run it, right? So 1 minute. I'll share you that. Just for a second, I'll share you. Ah, తమ్ముడు చూడమ్ము. Now what happens is this is the output we got. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఇది ఏదో వచ్చింది. ఇది ఎందుకు వచ్చింది అంటే యాక్చువల్లీ ఇన్ ద విఎస్ కోడ్ వీ హ్యావ్ గివెన్ స్మాల్ ఎర్రర్. బాడీ ట్యాగ్ ఓపెనింగ్ కి ముందు ఒక చిన్న బ్యాక్ టిక్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు రిఫ్రెష్ చేస్తే 4. సో వెన్ ఎవర్ వి క్లిక్ నౌ ఆటోమేటికల్లీ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ వాస్ రీప్లేస్డ్. యాక్చువల్లీ ఏముంది, దిస్ ఈస్ a paragraph. But when we click on the button, automatically the subscribe to Pawan Shanmugh Kakarla IT channel is being displayed there. So that is what we have. So PID demo, this is a paragraph. That is one advantage of using ID. ID is what? ID is just an attribute. It's just an HTML attribute that is provided to an HTML element. That element can be paragraph or a heading or whatever. So let me change this. Let me take this as H1. This one also has a H1. So I have changed there in the VS Code as H1. Now if you take this is a paragraph. Yeah, click me. Now subscribe to Pawan Shanmugh Kakarla YT channel. Again, this is how we use demo. This is how we use the demo
as one of the id as one of the attributes. This is how we use id as one of the attributes that can be accessed, or like that can be used to access an element by the function. ఓకే. సో, ఇప్పుడు ఇక్కడ జరుగుతున్న హడావిడి ఏంటంటే, స్క్రిప్ట్ దాంట్లో మనకి ఫంక్షన్, మై ఫంక్షన్ అని కోడ్ అంతా ఉంటుందండి. డాక్యుమెంట్ అనేది బేసికల్లీ హెచ్టీఎంఎల్‌ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. గెట్ ఎలిమెంట్ ఐడి ఈస్ ఎ ఫంక్షన్ ఆర్ ఎ మెథడ్ దట్ వాస్ ఇన్‌బిల్ట్, డిఫాల్ట్, ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ హెచ్టీఎంఎల్ అండ్ జావాస్క్రిప్ట్. హెచ్టీఎంఎల్ లోపల మనం జావాస్క్రిప్ట్ వాడుతున్నాము అంటే, ఈ పర్టిక్యులర్ మెథడ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని యాక్సెస్ చేసుకుంటూ, మనం ఐడీ బేస్ మీద ఈ పర్టిక్యులర్ ఫంక్షన్ కాల్స్ అనేవి జరపొచ్చు. ఇన్నర్ డాట్ హెచ్టీఎంఎల్ అంటే, ఇక్కడ మీకు ఇంకొక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పేస్తా. ఇన్నర్ డాట్ హెచ్టీఎంఎల్ ఎలా వర్క్ అవుతుందో కూడా చెప్పేస్తా. ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు ఇది పారాగ్రాఫ్ అనుకుందాం. సో, ఇదేమవుతుంది, పారాగ్రాఫ్ అవుతుంది. This is a paragraph. But when here I have h1 close, ఇక్కడ కూడా h1 తీసుకుంటే ఇన్నర్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ ఏం చేస్తుందంటే, ఇన్నర్ అంటే ఏంటి, దీని లోపల అంటే వెన్ ఎవర్ వి క్లిక్ ఆన్ ది బటన్ ద ఫంక్షన్ ఈస్ కాల్డ్. ఫంక్షన్ కాల్ అయితే గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి, ఐడి డెమో. ఐడి డెమో ఏంటి, పారాగ్రాఫ్. పారాగ్రాఫ్ లో ఇన్నర్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అంటే కంటెంట్ అనేది ఇలా ఈ డబుల్ కొటేషన్స్ లో ఏం కంటెంట్ ఉంటే ఆ కంటెంట్ లోకి మారాలి. ఇప్పుడు ఇన్నర్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అంటే ఏంటి, దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద వే టు డిస్ప్లే ది ఫైల్, డిస్ప్లే ది అవుట్పుట్ ఆఫ్ ది ఫైల్. సో ఇప్పుడు ఇన్నర్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ కొట్టినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, వాట్ ఎవర్ ద డిస్ప్లేయింగ్ కంటెంట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్స్, దోస్ ట్యాగ్స్ విల్ నాట్ బికమ్ ది కంటెంట్ ఇన్ రిటర్న్, ఆర్ ఎల్స్ బై డిఫాల్ట్ అవి ఎలా పనిచేస్తాయంటే కంటెంట్ గాను పనిచేయవు. సో ఇవి ఎలా చేస్తాయంటే, ఈ పర్టికులర్ టెక్స్ట్ ని నార్మల్ పారాగ్రాఫ్ నుంచి హెడింగ్ లోకి మారుస్తాం. సో ఒకసారి నేను ఇక్కడ మీకు చూపిస్తాను వైట్ కలర్ లో. జస్ట్ వెయిట్ కరో. యా. సో సబ్స్క్రైబ్ టు పవన్ షణ్ముఖ్ కాకర్ల ఐటీ ఛానల్లో ఉన్నాం మనం ప్రస్తుతానికి. సో దీన్ని యాక్చువల్గా ఏం చేయాలి అంటే, మనం రిఫ్రెష్ చేస్తే దిస్ ఈజ్ ద పారాగ్రాఫ్ అని వచ్చింది. సో ఇనీషియల్లీ ఏమవుతుందని చెప్పాను ఇందాక, మనం ఎప్పుడైతే బటన్ క్లిక్ చేస్తామో ఫంక్షన్ కాల్ అయిపోయి చేంజ్ అవ్వాల్సిన మ్యాటర్లో హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్ ఉంది కాబట్టి ఆ హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్ తగ్గట్టుగా మ్యాటర్ చేంజ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్ లో మనం ఏమని పెట్టాము, h2 అని పెట్టాం. సో h1 అని పెట్టాం, మళ్ళీ ఇక్కడ h1 వస్తుంది. సో ఇక్కడ మీరు బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇది అక్కడ చేంజ్ అయిపోయింది. సో దట్ ఈస్ హౌ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్స్ ఐ యూస్. అలాగే ఇంకొకటి కూడా చెప్పేస్తా. ఇన్నర్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ కాదు, ఇన్నర్ డాట్ టెక్స్ట్. ఇన్నర్ డాట్ టెక్స్ట్ ఎలా పనిచేస్తుందంటే, వెన్ ఎవర్ దిస్ పర్టికులర్ టెక్స్ట్ ఈస్ దేర్, దెన్ లోపల h1 అని ఉన్నా గానీ దానికి సంబంధం లేదు. నువ్వు క్లిక్ చేస్తే అది ఎర్రర్ చూపిస్తుంది, అంటే రన్ అవుతుంది, యాక్చువల్గా రన్ అవుతుంది. కానీ నువ్వు ఎప్పుడైతే క్లిక్ చేస్తావో అక్కడ నీకు ఎర్రర్ వస్తుంది. ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ విఎస్ కోడ్ లో ఇచ్చేసి ఉన్నాం. విఎస్ కోడ్ లో ఏమని ఇచ్చాము, h1 అని ఇచ్చాం. సో ఇక్కడ ఓవర్ రైడ్ అవుతుంది. సో ఓవర్ రైడ్ అవ్వకూడదు టెక్స్ట్ లో, కాబట్టి మనం అలా వదిలేస్తాం. సో ఇప్పుడు మనం ఇందులోకి వచ్చి, ఓకే, లెట్ us మేక్ దిస్ సమ్హౌ సింపుల్. నేను కొంచెం సైడ్ బై సైడ్ పెడతాను, మీకు ఈజీగా అవుతుంది. ఓకే, ఎస్. సో అందరికి కనిపిస్తుందని అనుకుంటున్నాను. ఒకవేళ కనిపించకపోతే చెప్పండి. యా. సో రెండింటిని సైడ్ బై సైడ్ పెట్టేసా. సో ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్తాను చూడండి. నా బేసిక్ గా జరుగుతున్న హడావిడి ఏంటి అంటే, హియర్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో మనకి,
ఈ ప్రింటింగ్ స్టేట్మెంట్ లో తీసేసాం కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడికి వచ్చి రీఫ్రెష్ చేసి దిస్ ఇస్ పారాగ్రాఫ్ క్లిక్ కొట్టిన తర్వాత అయినా కూడా రావట్లేదేంటి? ఏదో ఎర్రర్ జరిగింది. సో ఇన్నర్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ లో అది యాక్చువల్ గా టీ క్యాపిటల్ ఒక్కటే అనుకుంటా కదా. ఎస్. సో టీ ఈస్ ది ఓన్లీ క్యాపిటల్ వన్. సో టీఎక్స్టి. నౌ లెట్ us try. రిఫ్రెష్. ఎస్, నౌ ఇట్స్ వర్కింగ్. సో ఇక్కడ ఏమైంది చూడండి. ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ హెచ్ వన్ లో లేదు, ఇది నార్మల్ టెక్స్ట్ అంతే. సో ఇన్నర్ టెక్స్ట్ అనేది దేనికి వాడతాము? వెన్ వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ ఎనీ HTML ఎలిమెంట్స్ ఇన్సైడ్ ది కంటెంట్. తరువాత మనకి ఇన్నర్ టెక్స్ట్ తో పాటు ఇప్పుడు దెర్ ఆర్ 4 ways యాక్చువల్లీ. 1 minute, నేను నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేసి చెప్తాను మీకు సింపుల్ గా. సో యాక్చువల్లీ మనకి JS లో వచ్చేసి 4 ways ఉన్నాయి. JS హ్యాస్ 4 ways ఆఫ్ డిస్ప్లేయింగ్. 4 ways ఏంటంటే, ఫస్ట్ ఇన్నర్ HTML ఆర్ ఇన్నర్ టెక్స్ట్. సెకండ్ వచ్చేసి డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్. ఇది ఒక ఫంక్షన్ యాక్చువల్. డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్. డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ అనేది ఒక ఫంక్షన్. తర్వాత విండో డాట్ అలర్ట్, దట్ ఈజ్ అనదర్ ఫంక్షన్. ఫైనల్లీ కన్సోల్ డాట్ లాగ్, దిస్ ఈజ్ అనదర్ ఫంక్షన్. సో దీస్ 4 things are the 4 different ways of displaying the content of JavaScript using HTML. ఇప్పుడు ఇన్నర్ HTML కానీ ఇన్నర్ టెక్స్ట్ కానీ ఎలా పనిచేస్తాయంటే, యాజ్ ఐ హావ్ టోల్డ్ జస్ట్ నౌ, ఇందాక నేను చూపించాను మీకు. సో అది చూపించక్కర్లా. ఇంక మీకు డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది చూపిస్తాను. నౌ లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు దట్. ఇప్పుడు డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ లోకి వద్దాం. డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ ఎలా రాయాలి? ఇక్కడ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి తీసేసి రైట్ రాస్తాం. గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి తీసేసి రైట్. సేమ్ డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్. కాకపోతే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఆల్రెడీ తీసేసాం కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ పెంట ఉండదు. ఇన్నర్ టెక్స్ట్ మనకి ఐడితో సంబంధాలే ఉండవు. ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ ఈస్ ఆల్వేస్ యూజ్డ్ ఫర్ కంపారిజన్. ఆర్ఎల్స్ ఇలా మనం రాసుకోవచ్చు. బట్ యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు యూజ్ మెయిన్లీ యాజ్ ఎ కంపారిజన్. కంపారిజన్ కి వాడతాము. చూపిస్తాను, వెయిట్ కరో. ఫర్ సపోజ్ ఇది ఉంది డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్. సో ఇప్పుడు మనం రిఫ్రెష్ చేసి క్లిక్ చేస్తే ఇట్ మైట్ కమ్, ఇట్ మైట్ నాట్ కమ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ది యాక్చువల్ ప్రాబ్లం వాట్ వీ హ్యావ్. సో ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ డైరెక్ట్ గా మనకి హెలో వరల్డ్ అని వస్తుంది. ఆ హెలో వరల్డ్ ని డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ ఐడి అని పెట్టి అక్కడ హెలో వరల్డ్ ఇవ్వాలి. సో ఇప్పుడు మీరు ట్రై చేశారనుకోండి, ఇక్కడ హెలో వరల్డ్ వచ్చేస్తుంది డైరెక్ట్ గా. సో దట్ ఈస్ హౌ డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ వర్క్స్. లేదు, మనం కొంచెం డిఫరెంట్ గా వెళ్దాం బ్రో, మన కంపారిజన్ అన్నావు కదా, కంపారిజన్ చేద్దాము అంటే అప్పుడు 5+6 అని ఒక నెంబర్ తీసుకోండి. సో రీఫ్రెష్ చేస్తే పారాగ్రాఫ్ కొడితే ఇక్కడ 5+6 11 వస్తుంది. సో డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ ఈస్ బేసికల్లీ యూజ్ ఫర్ కంపారిజన్. సో ఈ డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ ఎలా పనిచేస్తుందంటే, రైట్ అంటే ఏంటి? మనం ఆ HTML ఫైల్లోకి రైట్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాం. సో మనం వెన్ ఎవర్ క్లిక్ చేస్తే డైరెక్ట్ గా అక్కడ అవుట్పుట్ వచ్చేస్తుంది. తర్వాత మనకి విండో డాట్ అలర్ట్ అని ఒకటి ఉంటుందండి. VINDOW అలర్ట్. యా, ఓకే, లెట్ us టేక్ దిస్ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ విండో డాట్ అలర్ట్ ఏమవుతుందంటే, వెన్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ విండో డాట్ అలర్ట్,
మనకి పాపప్ మెసేజ్ లాగా ఇది ప్రింట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దామంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. అదేనా అక్కడ ఉన్నది? ఎంత ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. ఇప్పుడు రిఫ్రెష్ కొట్టి క్లిక్ కొడితే చూడండి, దిస్ పేజ్ సేస్ అని చెప్పి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అనేది పాపప్ లో వచ్చింది. ఓకే కొడితే నార్మల్ అయిపోతుంది. మళ్ళీ క్లిక్ చేస్తాం. దిస్ ఈజ్ హౌ. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ విండో డాట్ అలర్ట్. అండ్ ఆబ్వియస్లీ ఓన్లీ అలర్ట్ కూడా వాడచ్చు. బోత్ ఆర్ సేమ్, బట్ ద థింగ్ ఈజ్ వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ లో చేంజ్ రావచ్చు. ఇప్పుడు క్లిక్ చేస్తే నో ఎర్రర్, నో డిఫరెన్స్. సో విండో డాట్ అలర్ట్ అన్నా ఒకటే. నెక్స్ట్ ఫైనల్లీ we have console.log. console.log console.log ఆఫ్ అని చెప్పి క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ రాదు. సో మనకి console.log ఎక్కడ వస్తుంది? మీకు ఇన్స్పెక్ట్ ఆప్షన్ ఉంది కదా, ఇన్స్పెక్ట్ లో కన్సోల్ లోకి వెళ్తే ఇక్కడ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ వచ్చిందా? వచ్చింది కదా. ఇది లేదు, మనం ఇక్కడ వేరేగా చేద్దాం. console.log లో మనకి ఎలా రావాలి అంటే 5+6. లెట్ us గో విత్ దట్. రీఫ్రెష్ కొడితే క్లిక్ మీ కొడితే ఇక్కడ 11 వచ్చింది చూసారా? ఈజ్ ఇట్ విజిబుల్ టు యూ? 11. దిస్ ఈస్ అబౌట్ బేసిక్ ప్రింటింగ్ టైప్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డిఫరెంట్ వేస్ ఆఫ్ యూజింగ్ స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్స్. ఇప్పుడు బాడీకి హెడ్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి బ్రో అని మీరు అడగచ్చు. మర్చిపోయావా చెప్పడం అంటారేమో. లేదు లేదు, ఈ స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ ని యాస్టీస్ Ctrl+X బాడీ ట్యాగ్, Ctrl+V ఎంటర్, Ctrl+Shift+F. ఓ సారీ, అది లేదు, అలాగా అది పని చేయదా, సేవ్ కాదు అది. ఓకే, మీన్ ఫార్మాటింగ్ అదే ఉంటుంది ఎక్లిప్స్ లో. ఎనీవేస్ ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చాము, రీఫ్రెష్ కొట్టాము, క్లిక్ మీ కొట్టాము, మళ్ళీ అంతే. సో స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ అనేది బాడీలో ఉన్న హెడ్ లో ఉన్న నో డిఫరెన్స్. జస్ట్ బాడీలో పెట్టడం అంటే దాంట్లోంచి ఇందులోకి కట్ పేస్ట్ కొట్టడం అంతే, అయిపోయింది. సో ఫైనల్ గా ఇంకొకటి ఉంది. అదేంటంటే విండో డాట్ ప్రింట్ ఆఫ్ అని చెప్పి ఇది ఇవ్వచ్చు. ఇక్కడ మనకి ఫంక్షన్ అనేది కాల్ అవుతుంది కాబట్టి విండో డాట్ ప్రింట్ ఆఫ్ ఇది. ఇప్పుడు ఇది తీసాను, రీఫ్రెష్, క్లిక్ మీ. ఈ విండో డాట్ ప్రింట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆటోమేటికల్లీ దిస్ ప్రొవైడ్స్ ద ఆప్షన్ టు ద యూజర్ టు సేవ్ ఇట్ యాజ్ ఎ పీడిఎఫ్. అంటే మనం Ctrl+P కొడతాం చూడండి, ఒక పర్టికులర్ పేజ్ని ప్రింట్ చేయడానికి. ఇది దాని యూజ్ ఇది. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది హై ఎండ్ ఫంక్షన్స్ దట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ ది జావా స్క్రిప్ట్ డైరెక్ట్లీ ఆన్ బటన్స్. మీరు Ctrl+P కొట్టకుండా ఇప్పుడు కొన్ని వెబ్సైట్స్ లో మీరు జస్ట్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయడం వల్ల అది ఇలా ప్రింట్, సేవ్ యాజ్ పీడిఎఫ్ ఆప్షన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సో అది అలాగా అంటే జస్ట్ బై యూజింగ్ దిస్ స్మాల్ ఫంక్షన్. ఏంటి ఎంత చిన్న ఫంక్షన్ తో ఆ స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ లో మామూలుగా ఒక 5 లైన్లు కూడా ఉంది, అంతే. 5 లైన్లే ఉంది, అసలుకి 3 లైన్లే ఉంది. అసలుకి ఇంకా నువ్వు తీసేస్తే ఒక లైన్ లో వచ్చేస్తుంది ఇది. ఈ మాత్రం ఒక లైన్ లో ఇంత అవుట్పుట్ వచ్చిందా అంటే ఎస్, వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ టుడేస్ క్లాస్. సో ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తే దయచేసి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, పక్కన బెల్ ఐకాన్ గుద్దేయండి. హాఫ్ అన్ అవర్ లో కంప్లీట్ చేసేసాం. థ్యాంక్ యూ. సైనింగ్ ఆఫ్ మీ షణ్ముఖ్. బై బై. మునగ సెట్లు, తొమ్మ సెట్లు, జిలేడి సెట్లున్నాయి. అవసరానికి అరసెయ్యంతా ఆకు దొరకదు రోయ్. నా సెంబు దొబ్బిసి నోడి ముడికి శంకర వాళ్ళ రోయ్. చెరుగట్టి కలిపని కానిద్దామంటే గుంటలున్నారు రోయ్. నన్ను చూసినవి పోయి వాళ్ళే గాని చెంబు నిలిచే వాళ్ళే లేరే. అరుగు మీద అండలమ్మ ఎరుసుతుంది, తోలగుండలాకలే దిక్కే.